Good morning, students. Now I'm going to explain about the last model and prefer to. This is the 8th model, and it is quite different from the remaining models what you learned up to 7th model. See what the difference between this one and the previous models is. Here we have to use simple past tense. Even we use simple past tense, it does not indicate past meaning, it indicates present and future meaning. Let's see the structures and notes how the constructions are. Different subjects here, would rather plus than. Here also we won't find prefer verb. Here we use would rather instead of using prefer. Let's see the notes. Here in this model, we have to use simple past tense. Even we use past tense here, it does not indicate past meaning, it indicates present and future meaning. Example, structure chudandi. How the structure is. One thing you should observe here, see here. In fact, here we have to use prefer. But instead of using prefer, you already learned prefer in 7th model. But here we do not get any prefer. Instead of using prefer, we use would rather. Here we have to use simple past tense. See, from here to here, simple past tense. There are two constructions. The main construction is up to here. This is simple past tense. And this is another simple past tense. Okay. Here we have to use verb second form. Second form means simple past tense. So, even we use simple past tense here, it does not indicate past meaning, it indicates present and future meaning. Okay? See how the sentence is. Here we have to split the subject. So far we have used here noun or pronoun under objective case from first model to 7th model. But now here we have to use a subject case pronoun. We are splitting the sentence. This is one sentence. This is another sentence with the two verbs. This is simple past tense. This is simple past tense. This is simple present tense. So this simple past tense indicates present and future meaning. Okay, got it? Let's see the example. You can easily understand that. See. I'd rather you spoke English than wrote English. Don't say, I would rather you speak English than write English. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్లేస్లో స్పీక్ ఇంగ్లీష్ వాడేస్తారు ఈ మోడల్లో. ఇక్కడ రైట్ ఇంగ్లీష్ రాస్తారు. అలా రాయకూడదు, అది తప్పు. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ పాస్టెన్స్ వాడినా ఇక్కడ ప్రెసెంట్ టెన్స్ వాడేస్తారు. ఐ వుడ్ రాదర్ యూ స్పోక్ ఇంగ్లీష్ దాన్ రైట్ ఇంగ్లీష్ అని. రెండు వెర్బులు పాస్టెన్స్ లోనే ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి, నేను రెండు వెర్బులు పాస్టెన్స్ లోనే ఇచ్చాను. ఓకే, ఇక్కడ దాన్ వాడాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, వుడ్ రాదర్ విత్ దాన్ అనమాట. అందుకే ఇక్కడ వుడ్ రాదర్ విత్ దాన్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ చూడండి, వుడ్ రాదర్ విత్ దాన్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఐ వుడ్ రాదర్ యూ స్పోక్ ఇంగ్లీష్ దాన్ వ్రోట్ ఇంగ్లీష్ అంటే నువ్వు ఇంగ్లీష్ వ్రాయిట్ కన్నా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి నేను ప్రాముఖ్యత ఇస్తాను అని అర్థమాట. అంతేగాని ఎలా అయితే చెప్పకూడదు. ఐ వుడ్ రాదర్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ దాన్ రైట్ ఇంగ్లీష్. ఇది తప్పు, అందుకే తప్పు అని ఇచ్చాను. నెగిటివ్ స్ట్రక్చర్ మామూలే. నెగిటివ్ రెండు రకాలుగా పడతాం, కానీ ఇందులో ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ నెగిటివ్ కరెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ నాట్ ప్లస్ రాదర్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెబ్ సెకండ్ ఫార్మ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ దాన్ ప్లస్ వెబ్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఫార్మ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఐ వుడెంట్ రాదర్ యూ స్పోక్ ఇంగ్లీష్ దాన్ wrote ఇంగ్లీష్. ఎలాగైనా రాయొచ్చు, లేదా ఐ వుడ్ రాదర్ యూ డిడ్ంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ దాన్ డిడ్ నాట్ రైట్ ఇంగ్లీష్. డిడ్ నాట్ అన్నది ఆప్షనల్, మనం పెట్టుకోవచ్చు. సెకండ్ దాంట్లో డిడ్ నాట్ రైట్ అనొచ్చు, లేదంటే రైట్ అనొచ్చు. సో ఈ సెకండ్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఐ వుడ్ రాదర్ యూ డిడ్ నాట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ దాన్ డిడ్ంట్ రైట్ ఇంగ్లీష్ అన్నది సడన్గా ఎవరు వాడరు. ఫస్ట్ సెన్సెస్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ వాడతారు, ఇదే వాడతారు. ఓకే, అదే క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి వుడ్ తీసుకొచ్చి సబ్జెక్ట్ మనం పెడతాం. క్వశ్చన్ వర్డ్ ప్లస్ వుడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ రాదర్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ సెకండ్ ఫార్మ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్
plus than plus verb second form plus object. Why would you rather I spoke English than wrote English? నేను తెలుగు మీనింగ్ ఇవ్వలేదండి, ఎందుకంటే మీకు అర్థమైపోతుందని. నేను ఇంగ్లీషు రైట్ కన్నా నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి నువ్వు ఎందుకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తావు అని అర్థం. అదే నేటివ్ క్వశ్చన్ అయితే ఇందాకట్లాగే ఇక్కడ 2 రకాలుగా వాడతాం. తర్వాత నాట్ పెడతాం, లేదంటే డిడ్ నాట్ పెట్టచ్చు. క్వశ్చన్ వర్డ్ ప్లస్ వుడ్ నాట్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ రాదర్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెబ్ సెకండ్ ఫార్మ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ దాన్ ప్లస్ వెబ్ సెకండ్ ఫార్మ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. Why wouldn't you rather I spoke English than wrote English? లేదా why would you rather I didn't speak English than didn't write English? సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో డేట్ చెప్పాలంటే డిడ్ నాట్ వాడాలన్నమాట. అందుకోసం డిడ్ నాట్ వాడాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ నేను మీకు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు దీని గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అదే హూ వచ్చేసరికి who plus would rather plus subject plus verb second form plus object plus than plus verb second form plus object. Who rather you spoke English than wrote English? నువ్వు ఇంగ్లీష్ రాయట కన్నా నువ్వు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి ఎవరు ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు? అక్కడ కూడా నెగిటివ్ హూ వచ్చేసరికి కూడా 2 రకాలుగా రాయొచ్చు. హూ ప్లస్ వుడ్ నాట్ ప్లస్ రాదర్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెబ్ సెకండ్ ఫార్మ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ దాన్ ప్లస్ వెబ్ సెకండ్ ఫార్మ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. హూ వుడ్ రాదర్ యూ స్పోక్ ఇంగ్లీష్ దాన్ wrote English? నువ్వు ఇంగ్లీషు రైట్ కన్నా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి ఎవరు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వరు? లేదా who would rather you didn't speak English than didn't write English? ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే ప్రీవియస్ సెంటెన్సెస్ని నేను ఇందులో వర్క్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ సెంటెన్సెస్ని మీరు రాయాలి. ఓకేనా? 11 సెంటెన్సెస్ అయితే ఆ సెంటెన్స్ అని సేమ్ ఈ మోడల్ పెట్టండి. అర్థం కాకపోతే నేను నోట్స్ ఇచ్చినట్టు తెలుసు. ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. మాట్లాడటానికి అయితే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ మోడల్ వాడుకోండి. దీని మీద 8 మోడల్స్ ఉంటాయండి అని చెప్పి. ఓకే, విత్ దిస్ ఐఎమ్ స్టాపింగ్. I shall meet you with the answers within a few hours. Goodbye, students.